ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. 2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ. ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಿಂದ ಮೇ 19ರವರೆಗೆ 7 ಹಂತದ ಮತದಾನ. ಮೇ 23ಕ್ಕೆ ಎಣಿಕೆ. ರಾಜ್ಯದ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಮತ್ತು 23ರಂದು ಮತದಾನ. ದೇಶದ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ 2019ರ ಚುನಾವಣೆ ನವಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಶಯ. ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಚಾಲನೆ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. 2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಿಂದ ಮೇ 19ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 7 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಸುನಿಲ್ ಅರೋರಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಂದು 2ನೇ ಹಂತ, 23ರಂದು 3, 29ರಂದು 4, ಮೇ 6ರಂದು 5, 12ರಂದು 6 ಹಾಗೂ ಮೇ 19ರಂದು 7ನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮೇ 23ರಂದು ನಡೆಸಲಿದೆ. 27th May 2019. Phase 2. Date of issue of Gazette notification 19th March. Last day of nomination 25th March. 26th March. Date for scrutiny of nomination 27th March. Last date of withdrawal 29th March. Date of poll 18th April. Date of counting same 23rd May. Phase 3. Date of issue of notification 28th March. Last day of nomination 4th April. Date of scrutiny 5th April. Last date of withdrawal of candidature 8th April. Phase 3. Phase 3 date of issue of ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಣಿಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತ್ರಿಪುರಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 5 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. Date of issue of notification 2nd April. In fact, the most important are 2 dates that I can give you instead of giving you 7 dates. The date of poll 29th April and the date of counting same. Phase 5. Date of issue of Gazette notification 10th April. 17ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆಯೋಗ ವ್ಯಾಪಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಲೋಕಸಭೆಯ ಅವಧಿ ಜೂನ್ 3ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ 4 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಆಯೋಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಒಡಿಶಾ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. 3rd phase 23rd April. 4th phase 29th April. 5th phase 6th May. 6th phase 12th May. Phase 7 19th May. Am I clear now? And all countings without no need to say, but I am repeating, 23rd May. States undergoing 2 phases: Karnataka, Manipur, Rajasthan, Tripura. States undergoing 3 phases: Assam, Chhattisgarh. States undergoing 4 phases: Jharkhand. 3rd phase, Assam, Chhattisgarh. 3 phases. 4 phases, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha.
Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha. 5 phases, Jammu Kashmir. 6th phase, no state. 7th phase, Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal. Uttar Pradesh, West Bengal. And now I'll read out once more. First phase, 22 states and UTs. Second phase, 4 states and UTs. 2 phases. Phase 2, Assam, 5. Phase 2 starts from 18th April. Assam, 5. Bihar, 5. Chhattisgarh, 3. Jammu Kashmir, 2. Karnataka, 14, 1-4. Maharashtra, 10. Manipur, 1. Phase 3, starting from 23rd April. Assam, 4. Bihar, 5. Chhattisgarh, 7. Gujarat, 26. Goa, 2. Jammu Kashmir, 1. Karnataka, 14. Kerala, 20. Maharashtra, 14. Phase 7 starting 19th May. Chhattisgarh, 8. Bihar, 8. Bihar, 8. Not Chhattisgarh, Bihar, I stand corrected. Jharkhand, 3. Madhya Pradesh, 8. Rajasthan, 13. Punjab, 13. Not Rajasthan. Rajasthan is over already. Punjab, 13. West Bengal, 9. Chandigarh, 1. And UP, 13. Himachal, 4. Total 59. This is the states. 17th Lok Sabha election, the Commission reassures the nation, all the stakeholders, of its solemn resolve and deep commitment to fulfill its constitutional mandate to conduct free, fair, credible and ethical elections. Commission appeals to the 11 million plus election machinery, directs the 11 million plus election machinery to rededicate themselves to the tasks associated with the conduct of elections as a sacred duty, as they have been doing election after election. Commission appeals to all the stakeholders and particularly the political parties, the candidates, to uphold the democratic traditions of the nation by maintaining high standards of political discourse and fair play in course of the election campaigns. Commission also sends an appeal to all the voters to reinforce the democratic ethos of the nation by turning up at polling stations and exercise their right to vote in an informed and ethical manner, because the voters are the ultimate sovereigns in the democracy. One is the law at the moment. This section 126 at the moment doesn't apply to print media. At the moment doesn't apply to social media. That is the law. And for the appointed, that committee gave its report 2-3 months back, and they have recommended certain things. In that committee, they have recommended certain things. They have also used the word
other entities, which means social media. That proposal has been sent to the Ministry of Law because it involves amendment in the rules. And we are trying our best if this amendment can come through as soon as possible, because that doesn't have to go to Parliament. It is something within the ministry itself. ರಾಜ್ಯದ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಹಾಗೂ 23ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 14 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 14 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಸುನಿಲ್ ಅರೋರಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮೇ 23ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರ ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ 2019ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧ್ಯೇಯ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ಈ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತದಾರರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಸೂತ್ರ ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತು ಬೃಹತ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟವನ್ನು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಬಾನೋತ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ಚಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಯೋಜಕ ಆನಂದ ಶಿವ 5 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 1,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಪ್ರಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 21 ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇದೆ, 11K ಇದೆ ಮತ್ತು 7K ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ದು ಒಟ್ಟು 4 ಈವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ನಗರ, ರಾಮನಗರ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟಗಾರ ನಟ ವಿನಾಯಕ ಜೋಶಿ, ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕಠಿಣ ಓಟವಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಅಂದ್ರೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಬಿಸಿಲು ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಓಡೋನ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲೇ ಹೈಲೈಟ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 72ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, 68ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ 4 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು 1,35,000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಲ್ಸ್ನ ಬಳಿಕ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 64 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಏನಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ, ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬರದೇ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವೆ ಜಯಮಾಲಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಭ್ರೂಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 77,740 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಪ್ಸಿಬಾ ರಾಣಿ ಕೊರ್ಲಪಾಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 77,740 ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಸಾದ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ಬಿ ಹಂದ್ರಾಳ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಬರಲ್ಲ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೋ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಏನ್ ಕನಸು ಆಗ್ತಾ ಇದೆನೋ ಅದು ನನಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪೌರರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ.
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವೇಕ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 2,95,274 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1,700 ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 1,700 ಬೂತ್ಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಾಹೀರಾತು, ನಂತರ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಶುರು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಹೇಗೆ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಊರವರೆಲ್ಲರ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯವಾಯಿತಲ್ಲ. ಬದುಕು ಉಳಿಯಿತು, ಹಣವೂ ಉಳಿಯಿತು. ಹೇಳಿತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಭಾರತದ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ತೆರೆದಿದೆ. ಈಗ ತೆರೆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಸಲ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ನ 50ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನಗೈದ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿವಿಧ ತುಕಡಿಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. The proud Nishan Koli under the able command of Shri K. Sato, Assistant Commandant, CAE and DOS sector led पर तैनाती तथा दूसरा हिस्सा महात्मा गांधी because it performs well. It performs well. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇವಾ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಗೃಹ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರುಗಳಾದ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು, ಹನ್ಸ್ರಾಜ್ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಆಹಿರ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜನರಲ್ ವಿಕೆ ಸಿಂಗ್, ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಶ್ ರಂಜನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅತಿಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವುದು ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ನ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ಭದ್ರತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಪಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿರುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಕೇವಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವೇಳೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ये गोल्डन जुबिली ईयर में हम नागरिकों को कैसे प्रशिक्षित करें, नागरिकों को इतनी बड़ी व्यवस्था का महात्म्य कैसे समझाएं, ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी आवश्यकता है. सीआईएसएफ में बाकी केंद्रीय बलों की तुलना में बेटियों की संख्या सबसे ज्यादा है. ये ताकत को निश्चित रूप से नया आयाम दे रही है और मैं इसलिए इस क्षेत्र में आने के लिए उन बेटियों का अभिनंदन करता हूं, लेकिन उन मां बाप का भी अभिनंदन करता हूं, विशेष करके उस मां का अभिनंदन करता हूं जिसने बेटी को यूनिफॉर्म पहना करके राष्ट्र की विकास यात्रा को सुरक्षित करने का जिम्मा उठाया. वे बेटियां लाख लाख अभिनंदन की अधिकारी है. मैं आप सभी का ध्यान मैदान की दाईं ओर लेके जाना चाहूंगा, जहां से एक विशिष्ट व्यक्ति पॉइंट है. सुरक्षा का इतिहास इस बात का गवाह है कि
तभी अचानक हमला। भीड़ से हमला होने पर 70 कम चौकन्ना पीएसओ खतरे को चैलेंज करता खुद को खतरे तथा वीआईपी और वीआईपी कार के बड़ा ನಂತರ धमाका। ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಯೋಧರು ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾದರಪಡಿಸಿದರು. और अभी आप देख रहे हैं वीआईपी सुरक्षा का मूल मंत्र। और अब देख रहे हैं गाड़ी को ब्लॉक पहले 2019 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. 3,46,721. ನಾವು ಈಗ ಯಾರೇ ತಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ERO ನೆಟ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. www.voterregistration.kr.nic.in ಮತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ NVSPದಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಂದರೆ ಯಾರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಗೇಟ್ವೇ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99.99%. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ 100% ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದು ನಾವು 3.5 ಲಕ್ಷ ಈಗ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಮರಿ ರಿವಿಷನ್, ಅದು ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ, ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ವೋಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಳಸಬಹುದು. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ issued to employees by various government and public sector etc. Passbooks with photograph issued by banks, post office, PAN card, smart card issued by Registrar General of India, MNREGA job card, health insurance smart card issued by Ministry of Labour, pension document with photograph. 2019 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. ವೋಟರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ನಂದು ಇದು ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ವೋಟರ್ ಎಪಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ವೋಟರ್ ಗೈಡ್ ನಾವು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಈಗ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ 58,176 ಆಗಿದೆ, 7% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ. ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಿಂದ ಮೇ 19ರವರೆಗೆ 7 ಹಂತದ ಮತದಾನ. ಮೇ 23ಕ್ಕೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ. ರಾಜ್ಯದ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಮತ್ತು 23ರಂದು ಮತದಾನ. ದೇಶದ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ 2019 ಚುನಾವಣೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಶಯ. ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಚಾಲನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದನದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.